Сегодня наш уважаемый гость Богдан Танель из Франции, актер, мим, режиссер, представляет свой моноспектакль по пьесе Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». И этот театр сегодня принимает не только нашего гостя из Франции, много коллеги из УГУ, ректор, декан факультета культуры и искусства, сотрудники университета, очень много друзей университета приглашены сюда в честь юбилея на этот прекрасный спектакль. Я хочу сказать, что спектакль на французском языке. Вам будет все понятно, потому что также будет звучать. Но всем будет понятно. Всем будет понятно, да, мы не будем рассказывать. Да. Mozart et Salieri. Alexandre Pouchkine, tragédie. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отвергли ранно праздные забавы, науки, чуждые музыки, были постылы мне, упрямо надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я под ножем искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я рассеял как труп. Поверил я алгеброй гармонию, тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить
но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье, 2-3 дня позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки, мной рожденный, пылая с легким дымом, исчезали. Salieri. Tous disent qu'il n'y a pas de justice sur terre. Mais il n'est pas non plus de justice là-haut. Pour moi, cela est clair comme une simple garde. Moi, je suis né amoureux de mon art. Quand j'étais tout petit, lorsque les sons de l'orgue retentissaient bien haut dans notre antique église, j'écoutais, sans pouvoir me rassasier d'entendre. Et je sentais, malgré moi, couler de douces larmes. J'ai renoncé très tôt aux vaines distractions. Tout ce qui n'avait pas rapport avec la musique m'était insupportable. À coup d'orgueil, avec obstination, je m'en suis détourné pour m'adonner à la seule musique. Dur est le premier pas, fastidieux les débuts. J'ai surmonté les premières déceptions. Le métier, j'en ai fait la base de mon art. Je me fis artisan. À mes doigts, je donnais une vélocité servile, sans fantaisie, et la justesse à mon oreille. Ayant privé les sons de toute vie, la musique, je la disséquais comme un cadavre et je vérifiais l'harmonie par l'algèbre. Ce n'est qu'alors, après avoir subi l'épreuve de la science, que je vous ai donné libre cours aux joies du rêve créateur. Je me mis à créer, mais en secret, mais en silence, sans me permettre encore de penser à la mort. Souvent, après avoir passé 2 ou 3 nuits dans le calme de ma cellule, j'oubliais de dormir, de manger. Après avoir connu les transports et les larmes que l'inspiration nous procure, je brûlais mon travail et regardais flamber d'un œil indifférent les idées, les sons qui partaient avec la légère fumée.
по усиленным напряжением постоянством, я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном нет. Никогда я зависти не знал. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был, когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанной в живе, песок и пыль, грызущие бессильно? Никто. А ныне, сам скажу я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где же правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горячей, самоотвержения, трудом, усердие, моление послан, трудом, усердие, моление послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. Puis, grâce à de patients efforts, je pus enfin dans le domaine illimité de l'art atteindre un rang enviable. La gloire me souriait dans le cœur des hommes, je trouvais un écho favorable à ce que je créais. J'étais heureux, je jouissais en paix de mes travaux, de mes succès, ainsi que des travaux et des succès de mes amis, mes confrères en cet art merveilleux. Je n'ai jamais connu l'envie. Jamais. Qui aurait dit que le fier Salieri serait un jour ce misérable envieux, serpent qu'on foule aux pieds, qui encore en vie mord le sable et la poussière? Personne! Pourtant, aujourd'hui, je l'avoue, je suis cet envieux. J'éprouve une profonde et torturante envie. Au ciel, où donc est ta justice si l'immortel génie, le don sacré, ne récompense pas travail, abnégation, amour, zèle, patience, mais illumine le front d'un insensé, d'un viveur désœuvré? Mozart! Tu m'as vu, moi qui voulais te faire une surprise, une bonne plaisanterie? Toi ici, il y a longtemps? À l'instant! Je venais te faire voir quelque chose, et en passant devant une auberge, soudain, j'entendis un violon. Non, mon vieux Salieri, de ta vie, jamais tu n'as entendu quelque chose d'aussi drôle. Dans cette auberge, un violonneux aveugle interprétait Voce sapete. Une merveille! Je n'y ai pas tenu, je t'ai amené le violonneux pour te régaler de son art.
théâtre La Madone de Raphaël. Je ne ris pas quand un misérable don jongleur parodinant dans le blasphèmement. Va-t'en, vieillard. Toi, Salieri, tu n'es pas en forme aujourd'hui. Je reviendrai te voir une autre fois. Que m'as-tu apporté? Rien, rien. Une chose insignifiante. La nuit dernière, mon insomnie me tourmentait et 2 ou 3 idées me sont venues en tête. Aujourd'hui, je les ai jetées sur le papier et je voulais avoir ton opinion. Mais tu n'es pas d'humeur à m'entendre en ce moment. Je reviendrai une autre fois. Mozart. Quand donc ne suis-je pas disposé à t'entendre? Assieds-toi. Je t'écoute. Assis au piano. Voyons, qui? Moi! Un peu plus jeune. Amoureux, pas trop, modérément. En compagnie d'une jeune beauté, ou d'un ami, toi par exemple. Je suis gai. Et tout à coup, une vision sépulcrale. De sombres ténèbres ou quelque chose qui y ressemble. Enfin, écoute. Ici, tu avais ça, et tu as pu t'arrêter dans une auberge et écouter un violoneux aveugle. Mozart, tu es indigne de toi-même. Qu'en dis-tu, c'est bon? Que c'est profond, que c'est puissant, et comme c'est construit. Mozart, tu es un dieu. Toi-même l'ignores. Je le sais, moi. Bah, c'est possible. Mais ma divinité, pour l'instant, a faim. Écoute, allons déjeuner ensemble à l'auberge du Lion d'Or. Volontiers. Mais laisse-moi le temps de rentrer chez moi pour prévenir ma femme qu'elle ne m'attende pas pour manger. Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, слушатели музыки. Не я один с моей глухой славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусства? Нет. Она пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий Херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив воскрытые желания в нас, чаток праха после улететь.
Так улетай же, чем скорее, тем лучше. Non! Je ne peux pas lutter contre ma destinée. Je suis choisi pour lui barrer la route, sans quoi nous sommes tous perdus, nous tous, les prêtres, les serviteurs de la musique, et non moi seul avec ma pauvre gloire. À quoi peut-il servir que Mozart, lui encore? Est-ce qu'il élèvera par ce moyen le niveau de notre art? Non! Mozart disparu. L'art dégénérera encore, il ne va pas nous laisser d'héritier. À quoi sert-il? Tel un chérubin d'en haut, il est venu nous faire entendre ses chants paradisiaques et faire vibrer dans nos cœurs à nous, créatures de poussière, un désir, mais un désir sans aile. Eh bien, envole-toi, et le plus tôt sera mieux. C'est du poison. Le dernier don de mon diseur. Il y a 18 ans que je le porte avec moi et depuis lors, la vie m'est apparue comme une insupportable plaie. Souvent, lorsque j'étais à table avec quelque ennemi sans nulle défiance, j'ai toujours résisté. Bien que je ne sois pas un lâche, bien que je sois sensible à toute offense,
j'ai toujours hésité. Aujourd'hui, il est temps. Don sacré de l'amour, quitte-moi et rejoins la coupe de l'amitié. Вот яд, последний дар моей Зоры. А 17 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечно за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус. Хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Теперь пора, заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Moi? Non. Un bon dîner? Un vin parfait? Et tu ne parles pas, tu fronces le sourcil. Mon requiem, à vrai dire, me tourmente. Ah bon? Tu écris un requiem? Depuis quand? Depuis environ 3 semaines. Une étrange circonstance, je ne t'en ai rien dit. Non. Alors écoute. Il y a 3 semaines de cela, je rentre tard un soir à la maison. On me dit que quelqu'un était passé me voir. Toute la nuit, je me suis demandé qui cela peut-il bien être et que veut-il de moi? Le lendemain, le même homme revint une nouvelle fois sans me trouver. Le jour suivant, je joue sur le plancher avec mon garçon. On m'appelle. Je sors. Un homme tout de noir vêtu me salue poliment, commande un requiem et disparaît. Depuis lors, cet homme en noir n'est jamais revenu me voir, mais j'en suis très content quand j'aurai du mal à me séparer de mon œuvre. D'autant plus que mon requiem est presque déjà fini. Et surtout que, quoi? Mon homme en noir ne me quitte ni le jour ni la nuit, et son esprit me poursuit sans arrêt. Ainsi, là j'ai l'impression qu'il est là, entre nous deux. Allons, Mozart, chasse donc cette crainte puérile. Mon ami Beaumarchais me disait toujours, mon vieux Salieri, quand te viendront des idées noires, eh bien, débouche une bouteille de champagne ou relis le mariage de Figaro. Ah oui, c'est vrai que Beaumarchais a été ton ami. C'est pour lui d'ailleurs que tu as écrit ton Tarare, une merveille. Je le chante souvent quand je suis heureux.
À propos, Salieri, est-ce vrai que Beaumarchais avait empoisonné quelqu'un? Je ne crois pas. Il était trop jovial pour un métier pareil. Et puis, le crime et l'harmonie, deux choses incompatibles, n'est-il pas vrai? Ah, tu crois? Bois donc. À ta santé, l'ami. À la franche amitié qui unit ces deux maîtres de l'harmonie, Salieri et Mozart. Tu as bu? Sans moi? Suffit. J'ai assez. Écoute, Salieri. Mon requiem. Des larmes comme celle-ci, c'est la première fois que j'en verse, à la fois douloureuse et douce, comme si je venais d'accomplir une action définitive aussi. M'avait tranché quelques membres malades, le bistouri d'un chirurgien. Mais ces larmes n'y prêtent pas attention, Mozart. Continue. Rassasie mon âme de ta musique. Ah. Si tous sentaient ainsi la gloire, la puissance de l'harmonie. Mais non, le monde ne pourrait même plus exister. Personne alors ne se soucierait plus des nécessités d'une vie mesquine. Tous on se consacrerait à l'art qui a franchi. Ne sommes-nous pas les ministres de la seule beauté? N'est-ce pas? Je ne me sens pas bien. Je vais aller dormir.
C'est pour longtemps que tu vas dormir, Mozart. Mais, se peut-il qu'il ait raison? Que je ne sois pas un génie? Le génie et le crime, deux choses incompatibles, mais c'est pas vrai! Et Michel-Ange Buonarroti n'a-t-il pas fait crucifier un homme vivant pour donner plus de vérité à son Christ en croix? Et le créateur du Vatican n'a-t-il jamais été un assassin? Ah!